Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian tafsir ini dengan sama-sama kita memulakan dengan membaca Ratib Al-Attas yang disusun oleh Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله.
بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم واحشرنا في سمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.
الفاتحة إلى روح سيدنا الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى روح الحبيب، ثم إلى أرواح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومعمول وصلاح شأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita angkat tangan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بارك في أمة سيدنا، اللهم استر أمة سيدنا، اللهم صل أمة سيدنا وفرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه.
Allahumma rizqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah selesai daripada kita membaca Ratib Al-Attas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita dan menerima segala amal ibadah kita dan memakbulkan semua hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kedua orang tua kita dan segenap semua guru-guru kita. Amin, Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, seperti apa yang telah pun saya jelaskan, maka sekarang ini kita akan sama-sama membaca, kita akan sama-sama mempelajari pelajaran tafsir Al-Quran yang disusun oleh Hadratil Marhum Al-Habib Abdullah Al-Jufri, ataupun dikenali di Singapura dulu dengan sebutan nama Ustaz Abdillah. Maka kita pun telah sampai kepada surah Al-Baqarah dan telah banyak pun kita mempelajari berkenaan tentang ayat-ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Maka pada hari ini sampailah kita kepada ayat yang ke-169, insya-Allah kalau tidak keliru. Ayat yang ke-169. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pada minggu yang lalu kita telah sama-sama mempelajarinya sedikit sebanyak berkenaan tentang ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, maka sampailah sekarang ini kita kepada ayat yang ke-169, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-169, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan pada ayat yang ke-169 dalam surah Al-Baqarah, innama ya'murukum bis-su', sesungguhnya iaitu dia, yakni syaitan, hanya menyuruh kamu. Innama, sesungguhnya syaitan itu hanya ya'murukum bis-su', hanya menyuruh kamu wahai sekalian manusia untuk berbuat apa? Bis-su', untuk kamu buat apa? Kejahatan. Bisu, perkataan su adalah kejahatan. Kejahatan daripada apa? Daripada apa sahaja kejahatan yang macam-macam. Mengadu domba orang, bohong orang, fitnah orang, menganiaya orang, menzalimi orang, apa saja kejahatan yang berbentuk sama-sama sesama manusia, dan juga kejahatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melaksanakan apa? Wal fahsya, iaitu perbuatan-perbuatan yang dikeji, perbuatan-perbuatan yang dikeji. Untuk apa? Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan supaya kamu berkata kepada Allah apa yang kamu tidak ketahui. Apa maksud daripada ayat ini? Diperjelaskan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa syaitan itu tidak menyuruh dengan kebaikan. Maksudnya apa? Ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahawasanya syaitan ini kerja dia tidak akan mengajak manusia itu kepada kebaikan. Dia akan mengajak manusia kepada perkara yang jahat sahaja. Tetapi ia juga menyuruh dan menggalakkan orang untuk apa? Dan juga syaitan ini dia juga menggalakkan orang untuk buat kejahatan, pancing orang, cari kesalahan orang, seperti peribahasa Melayu, lempar batu sembunyi tangan, kan dia. Begitulah dia. Umpamanya membuat kekejian seperti apa? Seperti buat perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita jangan buat. Seperti apa? Seperti melakukan maksiat. Contoh, melakukan maksiat. Manusia sesama manusia boleh melakukan maksiat. Seperti apa? Perzinahan, seperti hubungan sesama jenis, ataupun manusia itu
dia melakukan perkara-perkara yang merosakkan dirinya di dunia dan juga merosakkan dirinya di akhirat, ataupun dia melakukan perkara-perkara yang boleh yang boleh kecohkan keadaan. Semua orang hidup tenang, tak ada problem apa-apa, tahu-tahu timbul pumpak dah kecoh satu hal. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Kecohnya itu terjadi memecah belahkan antara satu dengan lain. Sebelum ni orang ni semua baik, okey, tak ada apa-apa, bagus, tapi begitulah dia, hakaza. Ini syaitan namanya. Ya, syaitan itu dia cocok manusia itu. Begitu dia. Ya, serta menghalang orang dari apa? Dari untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu kalau sudah dibuai-buai dengan hasutan syaitan, habislah. Ya, macam mana dinasihatkan pun tetap lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan juga bagaimana syaitan itu dia tidak akan berhenti menggoda umat manusia itu daripada manusia itu apa? Tak payah sembahyang. Ya, kan banyak kadang-kala kita kita boleh tengok dekat social media, ya, kadang-kala kita boleh tengok dekat YouTube ada orang buat video klip berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang orang ni syok tidur, orang ni syok main game, orang ni syok tengok TV, ya, sampai dah masuk waktu solat, bila dah masuk waktu solat dia nak bangun tapi dia tengok time. Lama lagi lah, sekejap lagi lah boleh bangun lah, ya. Yang ini sedang main game, ya. Nantilah, lagi sikit dia dah nak dekat habis ni, ya. Kalau stop sekarang ni rugi ni, dia punya points ni segala macam lah, ya. Tengok TV pun sama juga, padahal rancangan TV tu kita boleh tengok lagi kan dia. Kita boleh pause kan dia. Tak apalah, sikit lagi aja, ya, 5 minit lagi dah nak habis dah. Tengok ini hasutan syaitan. Hasutan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa? Inna kata Allah Taala, sesungguhnya, ya, syaitan itu dia menyuruh manusia buat kejahatan dan kekejian, dan sehinggalah manusia itu, ya, sehinggalah supaya kamu berkata terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu tidak ketahui. Tengok, ini pekerjaan syaitan ni para jemaah sekalian, ya. Maka hati-hati kita, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada sifat-sifat yang tidak baik, selamatkan kita daripada sifat-sifat sombong, sifat ujub, sifat hasad, sifat dengki, sifat mengumpat hal orang, namimah dan ghibah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita sifat keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala terima semua amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Ayat yang ke-170 pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalam kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ayat yang ke-170 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah, ittabi'u, ikutilah kamu semua, ma anzalallahu, apa yang telah diturunkan oleh Allah. Qalu, maka mereka berkata, ya, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, tetapi kami mau mengikuti apa-apa yang kami dapati dari nenek moyang kami yang telah lakukannya. Ya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikut juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk? Apa maksud daripada ayat Al-Quran pada ayat yang ke-170 ini dalam surah Al-Baqarah? Dalam surah Al-Baqarah. Baik. Maksudnya, wa idza qila lahum, dan, ya,
apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang yang telah kufur dan orang-orang yang telah sesat, bila diajak balik ke pangkal jalan, ni dia, ya. Bila orang itu, dia kalau sudah terjerumus ke dalam maksiat, dia kalau sudah terjerumus dalam perkara-perkara keji, perkara-perkara fahsyak, ya, dia sudah, senang cakap tu, begitu syok sedap dalam maksiat, ya, baik itu bermaksiat sesama manusia ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila mereka diajak untuk kembali kepada apa? Kembali ke pangkal jalan. Lihat, ya, Allah Taala jelaskan, wa idza qila lahum ittabi'u, ikutlah kamu semua, ya, ma anzalallah, ma apa, anzala, yang telah diturunkan Allah, apa yang Allah Ta'ala turunkan. Allah perintahkan kita untuk apa? Ikut apa yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksud Allah Ta'ala turunkan apa? Syariat agama ini, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah turunkan, Allah perintahkan kita untuk ikut. Ya, untuk ikut dengan menurut ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, ya. Allah turunkan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Musa, maka umat Nabi Musa ikut Nabi Musa. Allah turunkan hukum-hukum dan syariat Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman, maka umat Nabi Sulaiman ikut kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Allah turunkan hukum-hukum syariat-syariat kepada apa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut. Tak perlu untuk kita apa? Tak perlu untuk kita sangkal tanya lagi, jangan, ikut sudah, ya. Tapi bagaimana mereka-mereka yang telah kufur ini, mereka-mereka yang telah sesat ini, ya, mereka-mereka yang telah sesat, mereka-mereka yang apa, yang sudah dibuaikan dengan hasutan syaitan, mereka-mereka yang sudah berenang di dalam lautan maksiat, baik itu maksiat sesama manusia ataupun maksiat sesama Allah. Bahkan mereka, ya, mereka tidak mahu, ya, apa kata almarhum Ustaz Abdullah di dalam kitabnya ini memperjelaskan, mereka tidak mahu menurut jalan yang benar dan baik itu. Bahkan mereka berkata, kami akan menurut apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Ya, dia tak nak patuh kepada apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak ikut jejak langkah apa yang telah dibuat oleh nenek moyangnya, apa yang telah dibuat oleh orang-orang yang terdahulu, yang mana perbuatan mereka itu bercanggah dan tidak sesuai dengan ajaran dan hukum syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sama jugalah orang yang sudah dalam keadaan maksiat, suka sangat maksiat, terbuai-buai dengan maksiat. Kalau orang itu syok dengan perzinahan, syok dengan perjudian, syok dengan mabuk-mabuk, syok dengan segala macam perkara, kalau diajak tak mau, ya. Kalau dia kadang-kadang apa, diberikan bermacam-macam alasan, bermacam-macam sebab menolak ajakan yang baik tersebut. Tu dia. Allah telah menerangkan bahawa mereka adalah di dalam kesesatan dan kesalahan kerana menurut jejak langkah nenek moyang mereka yang tidak pun menggunakan akal fikiran. Tu dia, ya. La ya'qilun syai'an, ya. Mereka apa yang mereka buat tersebut, ya, yang dilaksanakan oleh datuk nenek moyang mereka yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu tak sesuai dengan akal, ya, dan tidak mendapatkan pimpinan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dia. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, selamatkan kami dan tunjukkan kami jalan yang lurus, dan tetapkan kami ya Allah dalam perjalanan yang telah Engkau ridai. Ya, seperti kita baca dalam surah Fatihah diperjelaskan apa? Ihdinas siratal mustaqim.
Apa maksud ihdina siratal mustaqim? Ya Allah, ihdina, berikanlah petunjuk hidayah. Ya, ihdina, nun tu ada alif yang bermakna plural, jamak, ya. Tunjukkanlah kepada kami. Tu dia. Ihdina siratal mustaqim. Sirat adalah perjalanan mustaqim yang lurus. Apa maksud lurus ni? Lurus ini adalah apa? Apa yang datang dari Allah, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ikut. Tu dia. Tak perlu lagi banyak soal. Ya, tak perlu lagi banyak soal. Hakata, begitulah dia. Mudah-mudahan diri kita semua senantiasa dalam keadaan di bawah pemeliharaan dan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-171 dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun." Ini dia ayat ini. Ya, ayat yang ke-171. Ada jemaah tanya dengan saya, Ustaz buat live streaming dekat mana? Sementara untuk pengetahuan semua, ya, sementara ni kerana masjid semua tutup, ya, dan juga pengajian-pengajian dekat rumah semuanya tutup, tak dapat dilaksanakan kerana keadaan kita sekarang ini, ya, sedang wabak penyakit COVID-19 ini sedang merebak. Maka kuliah-kuliah semua saya adakan di rumah saya sendiri. Kadang-kala saya buat kuliah itu di dapur. Sekarang ni saya berada di dapur saya sendiri ni. Belakang ni adalah tingkap dapur, ya. Kadang-kala saya buat kuliah tersebut di dalam bilik saya, kadang-kala saya buat kuliah tersebut di hall rumah saya. Begitulah dia, ya. Kita pindah-pindah tempat, ya. Tak apalah, selalu kita kan pindah-pindah masjid. Hari ni kat masjid ini, besok kat masjid sini, ya. Hari ni kat rumah ini, besok dekat rumah ini. Gitulah. Hari ni dekat dapur, besok kat bilik, besok dekat hall, pindah-pindah lah. Gitulah para jemaah sekalian. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-171, "Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la ya'qilun." Wa mathalul ladzi, perumpamaan orang-orang yang kufur, ya. Wa mathalul ladzina kafaru, perumpamaan, ya, orang-orang yang kufur. Kafaru kang podo kufur sapa alladzina. Naam, betul. Minta maaf, ya, saya terlepas bahasa Jawa. Ya. Perumpamaan orang-orang yang kufur itu terhadap orang-orang kamathalil ladzi yan'iqu, terhadap orang-orang yang menyeru itu bima la yasma'u, seperti memanggil orang yang tidak mendengar. Ya, seperti memanggil orang la yasma'u, seperti memanggil orang yang tidak mendengar, illa du'a, kecuali ataupun melainkan jeritan, wanida, dan juga teriakan suara sahaja. Summun, mereka itu tuli. Bukmun, mereka itu bisu. Umyun, mereka itu buta. Ya. Fahum la ya'qilun, sebab mereka tidak mengerti. Apa maksudnya ini para jemaah yang dirahmati Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita suatu apa boleh saya katakan, suatu contoh, ya, suatu perumpamaan, ya, perumpamaan. Contohnya bagi orang-orang yang kufur ini, ya, yang mana mereka itu tidak mereka itu tidak mereka mendengar, mereka ada telinga, tapi mereka itu dipanggil tapi mereka tidak mendengar. Ataupun senang cakap, diajak kepada kebaikan tapi tak mau datang, ya. Disuruh stop buat maksiat tapi tak nak, tetap nak terus juga maksiat. Senang cakap, mereka itu tidak mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana seruan itu menerusi utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang diutuskan kepada mereka, ya,
yang diutuskan, yang Allah Ta'ala utuskan kepada mereka. Ada sebagian utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dia raja, seperti Nabi Sulaiman raja. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Dia apa? Jadi seorang pengembala. Ya. Dijelaskan oleh almarhum Ustaz Abdillah di sini, ya, Allah memberikan suatu perumpamaan bagi orang-orang kafir yang tidak mengindahkan seruan para rasul yang diutuskan kepada mereka itu, diumpamakan sebagai gembala dan mereka sebagai binatang ternakan yang tidak memahami apa yang diserukan kepada mereka, dan mereka dengar hanya suara sahaja. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini mengirimkan utusan, dan utusan itu mengajak kepada mereka untuk buat kebaikan, mereka ni ibarat seperti apa? Seperti orang yang mendengar tapi dia ada telinga, dia dengar tapi dia tak nak ikut. Ya, dia tak nak ikut. Sebab itu kalau kita lihat hujung daripada ayat 171 ini, Allah Ta'ala terangkan ciri-ciri orang-orang yang ada mata tapi tak celik, ada telinga tapi tak dengar, ada hati tapi buta mata hatinya. Kita lihat Allah Ta'ala jelaskan apa? Summun, ya, mereka itu apa? Mereka itu tuli, sum, ya. Bukmun, bisu. Ada mulut, boleh cakap tapi bisu. Kenapa? Mulutnya ini tidak ada yang keluar tentang perkara yang baik-baik. Keluarnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud saya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tak berhenti daripada mengumpat, tak berhenti daripada fitnah, tak berhenti daripada mencarut, maki sana sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya akhi, kita ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ciptakan kita ini dalam keadaan bentuk yang paling baik. Ya, di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala ada memperjelaskan sesungguhnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, Allah ciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling baik, tapi manusia itu sendiri yang meletakkan ciptaan Allah Ta'ala itu kepada lembah yang paling bawah. Thumma radadnahu asfala safilin. Allah Ta'ala sebut tu di dalam Al-Quran itu. Ya. Kadang-kala kita ini kadang-kala ya, yang dinamakan manusia pasti, yang namanya manusia tu pasti ada buat salah, ada tak buat salah, pasti, ya. Tak ada manusia yang perfect. Yang perfect, manusia perfect cuma satu saja. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di dalam ajaran agama Islam diajarkan kepada kita sebagai manusia ini jangan sangka diri kita perfect. Sebab apa? Ada orang lebih perfect daripada kita. Kalau kita menganggap diri kita susah, ada orang lebih susah daripada kita. Sebab itu yang ajaran agama Islam mengajarkan kepada kita apa? Salah satu daripada ajarannya disuruh kita tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kalau ini buat salah, ingatkan. Yang salah kalau diingatkan, ya sudah, okey, saya minta maaf, okey, selesai. Tak perlu lagi nak la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hakadha, begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka ni bagaimana? Mereka itu pekak, mereka itu bisu, mereka itu buta kerana mereka ada telinga tidak mau mendengar dengannya, ada mulut tidak mau menerangkan yang benar, ada mata tidak mau memperhatikan jalan yang lurus dan betul. Itu maksud dia. Summun, arti sum artinya apa? Orang itu tuli. Bukmun, orang itu bisu. Umyun, orang itu buta. Fahum la ya'qilun. Ya, fahum la ya'qilun. Mereka itu tidak mengerti. Sebab itu mereka tidak mengerti. Fahum la ya'qilun. Sebab itu mereka tidak mengerti. Hakadha.
Mereka ada akal tetapi tidak mau menggunakan, tidak mau mempergunakan akal tersebut untuk mencari kebenaran. Hakadha, begitulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita lihat pada ayat yang ke-179, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, syaitan ini dia tidak akan buat perkara, dia tidak akan menyuruh manusia itu buat perkara yang baik. Dia akan menyuruh dan mengajak dan terus menghasut manusia itu untuk buat perkara yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila orang itu sudah syaitan kalau sudah mengajak dan dia ikut, dan Allah Taala perintahkan untuk ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, telah turunkan, tapi mereka tak mau ikut. Sebab apa? Dia dah syok dengan ajakan syaitan, dia dah syok dengan hasutan syaitan, dia dah syok dengan bisikan syaitan, dia dah enak, senang, best dengan apa? Buayan nafsu yang jahat, maksiat sana dan sini. Dan dia menyangkakan apa? Perbuatan nenek moyangnya tu betul. Dia menyangkakan apa yang dia buat selama ni tu betul, ya. Apa yang dia buat tu selama ini betul. Maka Allah Ta'ala pun apa? Pada ayat yang ke-171 Allah ingatkan, umpamanya Allah beri perumpamaan orang yang dah dibuai-buai begitu, orang yang kufur ini, ya, orang yang kufur ini, ya, kalau dipanggil, ya, mereka sebenarnya apa? Ada telinga tapi tak dengar, ada mulut tapi bisu, ada mata tapi buta, diberikan akal tapi akalnya tak dapat function dengan betul. Kerana apa? Sudah sedap dengan hasutan syaitan, sudah sedap dengan bisikan hawa nafsu, sudah sedap dengan apa? Dengan maksiat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, dengan adanya saki baki daripada bulan Sya'ban ini, ya Allah, berkatkanlah hidup kami dan peliharalah hidup kami, ya Allah, dan tolonglah kami, ya Allah, kerana kami tidak ada tempat untuk mendapatkan pertolongan, dan kami tidak ada tempat untuk mendapatkan teduh, dan kami tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan kecuali pertolongan dan teduhan dan bantuan perlindungan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kurniakan kami sifat keikhlasan dalam setiap kami beribadah, walaupun dengan sekecil apapun ibadah tersebut. Dan ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kurniakan kami sifat kesabaran tatkala kami ditimpa cubaan, tatkala kami ditimpa ujian, tatkala kami ditimpa kesusahan. Kurniakan kami kesabaran, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, dengan berkat saki baki bulan Sya'ban ini, ya Allah, bulan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah malam-malam kami malam-malam yang indah hanya untuk bersujud kepada-Mu, ya Allah, hanya untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Wabak yang sedang bermaharaja lela ini, ya Allah, yang sudah hampir satu dunia semuanya terkena wabak ini, ya Allah, tidak ada tempat untuk kami mohon pertolongan kecuali Engkaulah yang dapat tolong kami, ya Allah. Kami sedar, ya Allah, ibadah kami sangat kurang kepada-Mu, ya Allah. Sifat sam'an dan ta'atan kami sangat kurang kepada-Mu, ya Allah. Tapi kami tak kuat, ya Allah, tak kuat, ya Allah. La ilaha illallah. Maka kurniakan kekuatan kepada kami, ya Allah, agar kami senantiasa dapat beribadah kepada-Mu dalam keadaan yang ikhlas, dan kami dapat beristiqamah dalam melakukan apa sahaja yang telah Engkau perintahkan. Dan ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami menunggu bulan Ramadan, ya Allah. Kami sangat-sangat menunggu bulan Ramadan, ya Allah. Maka sampaikan kami ke bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan yang mana baginda Nabi SAW memperjelaskan awal bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, rahmat dari Allah Ta'ala, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan adalah
adalah apa? Pengampunan dari Allah. Wa akhiruhu, dan penghujungnya adalah kemerdekaan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Lailatul Qadar. Sampaikan kami ke bulan Tarawih. Ya Allah, kemungkinan tahun ini kami juga tidak tahu apakah dapat kami melakukan ibadah solat tarawih di masjid, dan juga kami tidak tahu apakah kami dapat melakukan ibadah iftar, berbuka puasa bersama saudara-saudara Islam kami di masjid. Engkau sajalah yang mengetahui, ya Allah. Sekiranya kami tidak dapat melaksanakannya di masjid, dan sekiranya wabak penyakit ini berterusan dan masjid juga terus tutup, ya Allah, maka ya Allah, kurniakanlah kepada kami sifat-sifat masjid agar setiap daripada rumah kami dapat kami jadikan seperti masjid. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami tidak ada apa-apa kekuatan kecuali pertolongan darimu, ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkanlah pengajian tafsir kita pada kali ini dengan 3 potong ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Dan insya-Allah pada hari Selasa ini nantikan kuliah saya, ya, insya-Allah selepas maghrib, insya-Allah mungkin sekitar jam 8 begitu, insya-Allah saya akan teruskan pengajian kuliah maghrib di kuliah maghrib Masjid Abdul Razak, tetapi diadakan di rumah saya. Ya, kuliah itu saya adakan secara live streaming, iaitu pengajian hadis kitab Riyadhus Salihin. Dan juga pada hari Rabu malam sekitar jam 8 juga, ya, mungkin 8:30 gitu, insya-Allah akan diadakan pengajian Tarikh Al-Khulafa, iaitu kuliah maghrib saya di Masjid Khalid, ya, saya mengadakan live streaming insya-Allah. Dan hari Khamis malam Jumaat, pada hari Khamis yang lalu telah pun kita membaca Maulid Nabi SAW. Insya-Allah pada hari Khamis malam Jumaat ini kita akan meneruskan membaca wirid dan zikir malam Jumaat yang disusun oleh guru besar kita, iaitu Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, di kitab Khulasatul Madad, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita baca tarhib Ramadan, ya, tarhib Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr sa'adah, marhaban ya zahiral an fil majali biziyadah lil akhilla gurra'ayan anta ya syahral ifadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr sa'adah, fika yujla rinu warran hina tujla
والاستجادة مرحبا ذا خير إتيان شهرنا شهر السيادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة أنت سيد كل أحيان واليتيم في القلادة مرحبا يا شهر الإحسان والصفا والاستفادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا من غير حسبان حيث لا نعصي عدادا كل مسجد فيك قد زان ربه بالنور زادا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة أنت بهجة كل من كان حاز من تقواه زادا كل مسلم فيك نشطان في التوجه للعبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة وعن الآثام كسلان وله الطاعة عادا في تراويح وقرآن قد جفا نوم القعاد مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان
رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا يا عالي يا شان من قضى وصف ودادا وصلاة الواحد المان من حب النعم عبادا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة تتغشى فخر عدنان وكذا الآن لجادا والصحابة هم والإخوان نعم أصحاب الشهادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة والصحابة هم والإخوان نعم أصحاب الشهادة ما أضاء بنور رمضان وانجلى رين البلاد مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل حقوق علينا وعن جميع المسلمين، وأن الله يرزقنا الفتوح والبنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز بالرضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظنا علينا الإسلام والإيمان، ومن يعتادون الرواح والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت، وأن الله الكريم يغفر الذنوب وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخل أتقياء لما نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صاحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.